Thank you very much. Thanks for this wonderful opportunity. I'm crossing borders for this opportunity. I am really very grateful to you all because network marketing is a business where people becomes a family. Most of the people prefer network marketing because they get friends from any part of the world, not from some other places. Now I had been to Karnataka, to some places. They people treat me like their one of their family member. This is what happens in this business, and here I'm very glad to share my experience and knowledge with you all. This session may be mixed version. अगर इंग्लिश नहीं आता तो थोड़ा हिंदी में, इलाना तमिल लो कंजो, इंग्लिश लो कंजो. It will be a little mixed up version, like Bisibelabad of Karnataka. Okay, done, great. Okay, let's start my session. With your permission, I am sharing a PPT. The PPT contains contents will be in Kannada. I will try to explain in Tamil and English. As soon as one session stops, I will ask Dr. Harish to explain it in Kannada. He will be explaining it in Kannada itself. So it will be easy for all people, whomever here, knowing Kannada, knowing Tamil or knowing English. It will be convenient for all of you, I think. Okay, one second. I am closing my video for better view for you. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? I think he is getting prepared. Started a session, but it is mute, I think. Okay, now? Sir, are you okay? It's Okay, now okay, audible. sir. Okay. Is it audible now? Yes. Yes. Yes, Okay, sir. okay. Yes, sir. Sorry. Actually, our body eliminates the wastages naturally without any support. If something goes in, the residuals come out automatically without any effort. That is natural thing. But we have accumulated lot of toxins, wastages in our body. This elixir mix help us to remove our wastages. What actually elixir mix do? Elixir mix. Sir, when you complete one slide, if you ask me to translate into Kannada, I can do that. Okay, sir. Okay, done. Yeah. Which will be convenient? English or Tamil, sir? Yeah. Here, I think Tamil can be better for all. Yeah, all the three, sir. So our body is such a wonderful chemical factory. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ದೇಹ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೋವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. Okay, sir. நான் இப்போ தமிழ்ல பேசுறேன், இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன் சார். Which is convenient for people here? ಅಲ್ಲ, you mixed up, sir. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் கன்னடா பேசுறேன். உங்க இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி எது உங்களுக்கு ஈஸியா வருதோ அது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சார். நான் கன்னடத்துல பேச எல்லாருக்கும் புரியுது.
Okay, as most of the people here understand Tamil better than English, I am continuing in Tamil, sir. தமிழ் சார் குரோன் இல்லை சார். ஓகே, நம்ம எலிக்சர் மிக்ஸ் எதற்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும், வாட் இட் டஸ், இதோட ஹெல்ப் என்ன, நம்ம பாடியில் இவ்வளவு விதமான ஹெல்த் சேலஞ்சஸை இது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுது. எலிக்சர் மிக்ஸ் ஒரு மருந்தா? கண்டிப்பாக மருந்து கிடையாது. இட்ஸ் எ சப்ளிமெண்ட், ஃபுட் சப்ளிமெண்ட். இது உடம்போட எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, உடம்போட நேச்சுரலாக இருக்கிற சில எபிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. நம்ம உடம்புல டீடாக்சிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை செய்யுது. அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற வேஸ்டேஜஸ், நம்ம காற்று சுவாசிக்கிறோம், அந்த காற்றுல இருக்கிற பிராணனை எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றணும். சாப்பாட்டில் இருக்கிற சத்துக்களை எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்டூல் மூலமாக வெளியேற்றணும். தண்ணியை, அதில் இருக்கிற பிராண சக்தி எடுத்துகிட்டு அதை வேஸ்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும். எப்படி? யூரினாவோ இல்லை ஸ்வெட்டாவோ. இதே மாதிரி பாடியிலேருந்து வெளில எல்லா கழிவுகளும் போகணும். அந்த விஷயத்தை இது இன்னும் பெட்டராக செய்ய வைக்கிது, நேச்சுரலாக செய்ய வைக்கிது. உள்ளே இருக்கிற ரெசிடியூல்ஸ் எங்கே இருந்ததுனாலும், அது ஃபேட் ஃபார்மில் இருக்கலாம் அல்லது வாட்டர் ஃபார்மில் இருக்கலாம், கொழுப்பு கட்டி, நீர் கட்டி, கால்சியம் மாதிரி ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருந்ததுனாலும், உடம்புல டிஷ்யூ எங்கேயாவது ஃபார்ம் ஆயிருந்து, எதுவாக இருந்ததுனாலும் அது வெளியில் ஏற்றும். எஸ் சார், ப்ளீஸ் ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್. ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕಾ, ಮಿರಾಕಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತ ವಿಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಸ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಲುಪಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಜುವಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೂಡ ರೀಜುವಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಒಂದು ಔಷಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ರೀಜುವಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರು, ನಾರು, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲುಗಳು, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. தேங்க்யூ சார். இதே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க சார். அதையும் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க. ஆக்சுவலி நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நியூட்ரிஷன் அவசியம். இப்போ நியூட்ரிஷன், ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் போகாததுனால தான் நிறைய இடத்துல டெட் செல்ஸ் நிறையா ஆகுது. இந்த கேன்சருக்கு காரணம் அந்த இடத்துல கரெக்டான ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ இல்லாதது. அதே மாதிரி ஒரு செல் வேகமாக இயங்கிறதுக்கு அதில் நேச்சுரலாகவே இன்க்ரீடியண்ட், அதோட மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ், அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் எல்லாமே வரணும். அப்போ தான் அது பெட்டராக இயங்கும். இப்போ இந்த எலிக்சர் மிக்ஸ் என்ன செய்யணும்னா பிளட் ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். நம்ம நரம்புகளை, இரத்த பாய்கிற அந்த இரத்த குழாய்களை விரிவுபடுத்தி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நியூட்ரிஷன் போகிறத கரெக்டாக பண்ணும். அடுத்தது பிளட் கிரியேஷன். நம்ம உடம்புல பிளட் கரெக்டான குவாலிட்டியில் இருக்கணும், கரெக்டான குவான்டிட்டியில் இருக்கணும். பிளட்டு மட்டும் குவாலிட்டியாக இருந்தால் போதாது, பிளட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியண்ட்டும் குவாலிட்டியாக இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த கால்சியமோ விட்டமினோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ப்ராடக்டாக இருந்தால் தான் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அது போகும். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பெட்ரோல் வண்டியில் பெட்ரோல் தான் போட முடியும், டீசல் போட முடியாது. அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் நிறைய பேருக்கு சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது. சுகர், அவங்க சாப்பிட்ற சுகர் சரியாக ஜெரிமானம் ஆகாமல் எக்ஸ்கிரியேஷனில் போயிடுது, செல்லுக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது. ஆனால் பிளட்டு குவாலிட்டியாக இருந்ததுன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேலை நல்லா நடக்கும்.
ஹார்மோன்கிறது உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா அவயங்களும் இயங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு தனித்தனியான ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது, என்சைம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சரியான அளவில் இருக்கணும், கூடவும் கூடாது குறையவும் கூடாது. அப்படி இருந்ததுன்னா தான் உங்கள் இயக்கம் சரியாக இருக்கும். அதே மாதிரி செல்கள், நம்ம உடம்புல புதுசாக செல்கள் உருவாகிறதும் பழைய செல்கள் அழியறதும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம பறக்கும்போது ஒரு 3 கிலோவில் இருந்தோம், இன்றைக்கி ஒரு 60 கிலோ 70 கிலோ 80 கிலோ இருக்கும். அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இதோட ரீசன் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு. அந்த சாப்பாடுனால வந்த பிரச்சனைகள்னால செல்கள் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இப்போ செல் அதை ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த செல்கள் புதுசாக உருவாகும்போது, பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும், புதுசாக செல் உருவாகும்போது நல்ல குவாலிட்டியான செல்லாக உருவாகணும். இப்போ ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம், அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போய் திருப்பியும் நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுக்கும்போது அதோட குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். திருப்பியும் எடுக்கிறது, ரெண்டாவது ட்ரிப் எடுக்கிறது, அந்த ஒரிஜினலை வச்சு நம்ம பிரிண்ட் அவுட் ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்தால் கொஞ்சம் ஈக்குவலண்ட்டாக வரும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பியை வச்சே இன்னொரு ஜெராக்ஸ் காப்பி, அதை வச்சே இன்னொரு ஜெராக்ஸ் காப்பி, அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு டேமேஜ் ஆன செல்லை வச்சு டூப்ளிகேட் பண்ணி இன்னொரு செல் ஆகுது. அந்த டேமேஜ் ஆன செல்லை திருப்பியும் ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது அதோட குவாலிட்டி ஃபைன் டைம் கம்மியாகிட்டே இருக்குது. அப்போ புதுசாக செல் ஜென்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு குவாலிட்டியான செல்லாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம எலிக்சர் மிக்ஸில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல் சப்போர்ட் பண்ணுது. இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம எலிக்சர் மிக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பயன். ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಇದು ಕೊಂಚ ಇದೇನು ಶೇರ್ பண்ணிடுங்க ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇಹವನ್ನ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಏನು, ನಾವೇನು ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂದು ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗೂಡು. ಜೀವ ಮತ್ತು ಕೋಶ, ಈ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೇನುಗೂಡಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಂಬಿರುತ್ತೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ 38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಸರ್ಗದಿತ್ತ ಒಂದು ಆಹಾರ. ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದನೋ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರು, 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸದು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40,000 ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಳ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್. ಅದನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆಹಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಚನವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಪಚನವಾದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಪಿಷ್ಟ ಅಂತ, ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಉಳಿದ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಿರೋ, ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರ ಪಚನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖನಿಜಗಳು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸತ್ವಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥಾ ಪಿಂಡೇ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ ಎರಡು ಹೊಸ ಆರ್ಗಾನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಣ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಣ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ. ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿನೇ, ಇದು ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಚನವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಫಿಯರ್. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಕುಡಿದಾಗ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಅದು ಕಣ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ, ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. Actually, there one more point to be added. As you said, it's not only for Annamaya Kosa, it also for Manomaya Kosa. It also supports calming mind and for better sleep, sir. At the time of எப்போ மனசு அமைதியாக இருக்கோ அப்போ தான் ரிப்பேரிங் ஒர்க் அப்படிங்கிறது நல்லா நடக்கும். ப்ளீஸ் ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ದೇಹ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ. ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ TB ಪೇಷಂಟು, ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾವನಿ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಡಮ್ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕೆರಡೆ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ TBಯಿಂದ. 5 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ 52,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಲ್ಲುಡಿದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ, ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರದ ಬದಲು ನಾವು ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಹಾರವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೋದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೋಮಯ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮಗಳು 1.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೀಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್. 1.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 48 ವರ್ಷ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಕೇವಲ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಆಹಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. our body designed to eliminate wastages. Our body is an excellent intelligent machine. Please. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತೀವಿ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನನಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನೀವು ಕುಡಿತಿರೋದು ನೀರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೀರು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೀರು, ಬೆವರು ನೀರು, ಯೂರಿನ್ನು ನೀರು. 68% ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು 15 ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 10,000 ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂತಿ ಅದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅದು ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಷ್ಟು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಚಲನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗೂಡು ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಲಿವರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 150 ಎಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಇದೀವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಜೀವಕೋಶ, ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ದೇಹವನ್ನ, ಈ ದೇಗುಲವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಕ್ಸರು ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? WBC ನಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣು ಎಂಟ್ರಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡದ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ. ಪ್ಲೀಸ್. Thank you, sir. Thank you very much. And our body actually removes toxins. It may be from our food, preservatives, chemicals, பூச்சிக்கொல்லி விஷம்லாம் போட்டு அது கிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நிறையா எல்லாம் ஆடட் ஃப்ளேவர்ஸ், ஆடட் கலர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நம்ம ஃபுட்டு வந்து கண்டாமினேட்டடாக தான் நமக்கு வருது. அது மூலமாக நம்ம உடம்புல சேர்ற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் எலிக்சர் மிக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும். அதே மாதிரி எக்ஸஸ் மியூக்கஸ், நம்ம உடம்புல கபதோஷம் அதிகமாகும்போது சளி அப்படிங்கிறது நிறையா சேரும். இது எக்ஸஸ் மியூக்கஸை ரிமூவ் பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம உடம்புகளில் செல் உருவாகிறதும் செல் அழியறதும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ இறந்த செல்கள்லாம் எங்கே போகுது? அதையும் வெளியேற்றணும் இல்லையா? அந்த வெளியேற்றும் வேலை டெட் செல்ஸ் ரிமூவும் பெட்டராக பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல பேத்தோஜன்ஸ், பாக்டீரியாஸ், வைரஸஸ், இதே மாதிரி உடம்புக்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகள் மாதிரி அதே மாதிரி சில விஷயங்களும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரும். அது உள்ளேயும் உருவாகும், வெளியிலேருந்து வரும். அதெல்லாமும் நாம் ரிமூவ் பண்ணணும், உடம்புலேருந்து வெளில எடுக்கணும். மெட்டபாலிக் வேஸ்ட், நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை குளுக்கோஸாக மாற்றி நம்ம செல்லை ஏடிபியாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோம். அதில் கொஞ்சம் வேஸ்டேஜஸ் வரும். இப்போ எப்படி ஒரு அடுப்பில் விறகு வச்சு அடுப்பு எரிச்சதுக்கப்புறம் அதில் கறி சாம்பல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுமோ நம்ம உடம்புலேருந்து அதே மாதிரி மெட்டபாலிக் வேஸ்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணாதான் நம்ம பாடி பெட்டராக இருக்கும், ஒரு க்ளீன் பாடியாக இருக்கும். எப்படி வீட்டை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்காமல் இருந்தால் ஒரு நாத்தம் அடிக்குமோ, அங்கே போய் வாழ முடியாத இடமா இருக்குமோ, அதே மாதிரி நம்ம உடம்புலையும் இந்த கிளின்சிங் ப்ராசஸ் சரியாக பண்ணலைன்னா நம்ம உடம்பு நோயுள்ள உடம்பாக மாறுது. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60%. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳ ಆಯುಸ್ಸು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ 3 ವಾರದ ಆಯುಸ್ಸು. ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್? ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಆದ್ರೆ
ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 7, 8, 12 ಇರಬೇಕಾದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-40% ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ RBC ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ! ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ 28 ಅಡಿ ಕರಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಎಷ್ಟು ಹುಳಗಳಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ. ಅದು 78-98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದು ಸಹಾಯನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎನಿಮಿಯಾ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಲಿಟರೇಚರ್ ನೋಡಿದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀರೇ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಷಮಯ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನ್? ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ರೈತ ಪಾಪ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ಅವನು ಕುಡಿದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದಂತ ವಿಷವನ್ನ ನಾವು ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್? ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ತಿಂದ್ರೆ ಓಕೆ. 3-4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂದ ತರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಫಂಗಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಮನೇಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಾರನೇ ದಿನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜೀವನದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕಿನ ನೀರ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಚ್ಚಲಿನಿಂದ ಆಚೆ ಹರಿಯುವ ನೀರ್ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ, ರಕ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ 52 ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಟಿನೋಪತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನ್ಯೂರೋಪತಿ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಟಾಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕೋಟಾಗೋದಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನದರ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಚೆನ್ನಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಳೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರದ್ದು, ಮಣಿ ಸಾರ್ದು, ಚೌಡಪ್ಪ ಸಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಿಷವು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಷ ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದು ಆಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ 175 ಶುಗರು 135 ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಹರ್ನಿಯಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ವೈಫ್ಗಿತ್ತು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ 34 ವರ್ಷದ ಇದ್ದ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುಣ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ
ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದೊಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. வாட் ஹேப்பன்ஸ் வேர் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ்? எங்கேருந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஆரம்பிக்குது? நம்ம உடம்போட இயற்கையான இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம பிரேக் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறோம்? ஒரு வயிறு வந்து க்ளீன் பண்ணும். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு வாமிட்டிங்னு வருது, என்ன நம்ம உடம்புல ஒரு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிடுச்சு. நம்ம சாப்பிட்ட உணவு ஏதோ தப்பாக இருக்குது. அது தப்பாக இருக்கும்போது என்ன செய்யும்? உடம்பு இதுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் வெளியில் தள்ளு அப்படின்னு சொல்லும். இட் வில் ரிமூவ் வாட் எவர் பாடி டஸ் இட் அக்செப்ட். உடம்புக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த வெளியில் தள்ளும். அது வாமிட்டாக இருக்கலாம், இல்லை டிசென்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை மூக்கு வழியாக ஒரு தூசி உள்ளே போகுது. என்ன செய்யும்? அது உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத விஷயங்களை நேச்சுரலாக வெளியேற்றும். அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம்? இதை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். என்னதை? ஒரு தும்மல் வருதா அடக்கிக்கிறோம், வாமிட்டிங் வருதா உடனே ஒரு மாத்திரை போட்டுக்கிறோம். நாம் வெளியில் போகிற பாதையை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம், கட் பண்ணுறோம். நாம் வந்து இயற்கையாக நடக்கிற விஷயங்களை, நேச்சுரல் டீடாக்ஸ் ப்ராசஸை வந்து கட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி அதை இடைஞ்சல் கொடுக்குறோம். இங்கே தான் நிறையா ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்குது. நம்ம இதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ இதுதான் இதோட டீட்டெயில். இது ஒவ்வொன்றோட சிம்டம் என்ன, தும்மல்னா என்ன, டிசென்ட்ரினா என்னன்னு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் ஒரு ಗ್ಲಾನ್ಸ್ மட்டும் கொடுங்க ಸರ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸ್? ಡಿಸ್ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ ಈಸ್ ಹಗುರ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಗ್ರೀಕ್ ಕಾಲದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಶಬ್ದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಸರಿನ್ ಅಂತ. ಡೋಸರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವವನು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ MBBS MDಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರೋಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋನಿಗೆ ಡೋಸರಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ MBBS ಮಾಡಿದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, 1937 ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4.6% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾಕೆ ನಮಗಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಈ ತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕುಡಿತವನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ. ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂತೋಷ, ನನ್ನ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದೇನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವೇನು ವಿಸ್ಕಿ, ಏನ್ ನೀವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದು. ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ರಸದಿಂದ ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಅದ್ರ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ವಾಂತಿ ಆಯ್ತು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ನನಗೆ ವಿಷಯಕ್ತು. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಕದೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ವಾಲಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಳಗದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಝೂಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೀನ್ ಬಂತು. ಸೀನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನರ್ಥ? ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹೋದಾಗ ದೇಹ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೀನುವುದು ಒಂದು ರೇಸ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೀನಿದ್ರೆ, ಯಾರು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಶೀತ ಅಂತ ಸೀನಿದ್ದಾನೆ, ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೀನಿದಾಗ ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವೈರಾಣುಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ತುಂಬಾ ಪಾಠ ಕಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ದೇಹ ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬಂತು, ನನಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೋವು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಹಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ. ವಾಂತಿ ಆಯ್ತು, ವಾಂತಿಗೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಂತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ವಿಷ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಮೋಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಆಟೋನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದೇ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪೋಲಿಯೋ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಲಿಯೋ ರೋಗಾಣು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಹ ಏನಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 62 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 62 ವರ್ಷ. ಸಿವಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲಮೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ. ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಳದ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನೀಡುತ್ತೆ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದೇಹ ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರತಿನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಯವಿ. ನಮ್ಮ ಪಳನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಸಾರು, ನಿಶಾಸ ಮೇಡಮು ಸೋಲಮನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಹಂಚೋಣ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. பாடியோட சிம்டம்ஸ், பாடியோட லாங்குவேஜ் இருக்குது. உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளெல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு. இது ஸ்னீசிங், அதாவது தும்மல், காஃப், இருமல், ஸ்வெட், வியர்வை மூலமாக, மூக்கு ஒழுகிறது மூலமாக, ரன்னிங் நோஸ், வாமிட்டிங் மூலமாக, சில சமயம் காய்ச்சல் மூலமாகவும் உடம்புல இருக்கிறத எரித்து வெளியில் தள்ளும். கோல்டு, ஹெவி கோல்டாக இருக்கும். டயரியா, பெயின், இதெல்லாம் பாடியோட சிம்டம். அதாவது சிம்டம்ங்கிறது இன்னும் சிம்பிள் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா அலாரம் அடித்து உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம். உடம்புலேருந்து இந்த ஒரு வேலை நடக்குது, ஒரு ஹீலிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு அலாரம். ஹரி சார், ஆக்சுவலி தெர் ஆர் டோட்டல் 40 slides, ஸோ வி ஹாவ் டு ரஷ் ಅಪ್. கொஞ்சம் ಫಾಸ್ಟಾಗಿ பண்ணால் ಬೆಟರ್ இருக்குங்க ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತನಗೆ ವಿಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಂತಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೀನಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಿದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅಸ್ತಮದವರಿಗೆ ಕಫ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಸಗಳು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಈ ಭಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. தேங்க்யூ சார். வாட் இஸ் ஸ்னீசிங்? ஸ்னீசிங் இப்போ மூக்குக்குள்ளே ஒரு தூசு போயிடுச்சு உள்ள. உடம்பு நேச்சுரலாக என்ன செய்யும்? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அது வெளில தள்ளும். அதில் மூக்கில் இருக்கிற ஈரப்பதம் அதை ஃபஸ்ட்டு அதை கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணும், அந்த தூசியை. உடனே நுரையீரல் ஃபுல்லாக அழுத்தி 140 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றை வெளில தள்ளும்போது அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்ஸோட அந்த தூசிகள் வெளியில் போயிடும். இதுதான் ஸ்னீசிங். இப்போ ஸ்னீசிங் வரும்போது என்னெல்லாம் இருக்கும்? மூக்கில் கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்கும். ஏன்னா அந்த தூசியோ இல்லை அந்த மகரந்த தூளோ பொல்யூஷன்ஸ் எதுவாக இருந்ததுனாலும் போய் ஒட்டிக்கும். அதனால ஒரு எரிச்சல் இருக்கும். இது இந்த சளி அந்த துகள்களை பிடிச்சிக்கும். இது உள்ளே இருக்கிற காற்று வெளில தள்ளும். இதுதான் ஆக்சுவலி சிஸ்டம். நம்ம தும்மலை அடைக்கணும் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிற அந்த தூசிகளை உள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கான விஷயம். இதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்?
இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணணும், வார்ம் வாட்டர் குடிக்கணும், அவாய்டு கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ். இந்த மூணையும் செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் மூச்சு பயிற்சிகள்லாம் சரியாக செஞ்சால் நம்ம நுரையீரல் வந்து அதோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு இயங்கும். இது தும்மல்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும். ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಮ್ತೀವಿ, ಮೂಗಿಂದ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಸೀನ್ದಾಗ ಮೂಗಿಂದ ಸೀನ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀರಿ, ಕೂಡ್ಲೆ ಸೀನ್ ಬಂತು, ಅದು ಶೀತ ಅಲ್ಲ, ಮೂಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಂಗಿಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು, ವೈರಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯುತ್ತೆ. ಕೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದು ನಾಚಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಮ್ಮಿ ಕಫ ತೆಗಿತೀರಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೀಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೀನು, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಗ್ರಾಮು ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ತರ ಫಂಗಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೀನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಮ ಇರೋ ಹತ್ರ ಏನು ಒದರಲೇಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹದಿಂದ ಕಸವನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ரன்னிங் நோஸ். இப்போ நாம் மூக்கில் இருக்கிற அந்த தூசியை நம்ம ஏதோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம், மூக்கை அடைச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா உடம்போட அடுத்த சிம்டம் என்னென்னா அதை வாஷ் பண்ணி வெளில தள்ளும். நம்ம செல்லுலேருந்து உடம்புலேருந்து இருக்கிற வாட்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து மூக்கில் கொண்டு வந்து அங்கே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம், மூக்கில் மட்டும் இல்லை, அந்த சுவாச பாதையில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் வெளியில் தள்ளும். இது சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸ், ரெஸ்ட்டு, லைட் ஃபுட்டு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஸ்டீம், ನೀರಾವಿ பிடிக்கிறது, ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ பண்ணும். ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೀನು ಮತ್ತೆ ಕಫ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾವುದು ಫಂಗಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ವೈರಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕಫ ಆದಾಗ್ಲಾಗೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಧೂಳಾದಾಗ ಮೂಗನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த ரன்னிங் நோஸையே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஒரு மூக்கு அந்த இன்ஹேலர் வச்சோ இல்லை வேறு ஏதாவது மாத்திரை போட்டோ அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம், கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், சப்ரெஸ் தான் பண்ணுறோம். அப்படி சப்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, அது நெஞ்சு சளியாக உருவாகும். இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஹெவியாக நம்ம வீட்டில் வாஷ் பண்ணும்போது போகலை அப்படின்னா சோப்பட்டு வாஷ் பண்ணுவோம், பெருக்கி துடைப்போம், தும்மல் பெருக்குவோம், துடைப்போம், அதில் போகலை. அடுத்து என்ன செய்வோம், வாட்டர் விட்டு கழுவோம், அது ரன்னிங் நோஸ். அடுத்து என்ன, சோப்பு போட்டு ஆசிட் போட்டு வாஷ் பண்ணுவோம்ல. அதே போல் இன்னும் ஹெவியாக அந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும், எலிமினேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். மியூக்கஸை கொஞ்சம் நிறையா க்ரியேட் பண்ணி அதில் இந்த டஸ்டெல்லாம் உள்ளே சேர்த்து வெளியில் தள்ளும். தட் இஸ் கால்ட் கோல்டு. இதை நாம் என்ன செய்கிறோம், கோல்டை எனிமியாக பார்க்குறோம், இதை ஒரு எதிரியாக பார்க்குறோம். ஆனால் கோல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு வியாதி கிடையாது, நோய் கிடையாது. அதை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுமே தவிர உள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு ಸಪ್ರೆಸ್ பண்ணக்கூடாது. ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್. ನಮ್ದು ಈ ಶೀತ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೋರು, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ 1 ವಾರ ನೀನು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗುಣ ಆಗೋದು, ನೀನು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ 7 ದಿನ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಭಿಕ್ಷುಕರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಏನು ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವೋ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕೊಳಿತು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಬೆಳೀತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಧೂಳಾದಾಗ ಧೂಳನ್ನ ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀದಾ ತಗೊಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತೆ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮೆಷಿನರಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
இதோட அடுத்த சிம்டம், கோல்டோட அடுத்த சிம்டம் இது காஃப் வரும், இருமல் வரும். இது என்ன சொல்லும், உங்களுக்கு உடம்புக்கு சளி உருவாகி நிறையா அதை வெளில தள்ளணும், நீங்கள் உள்ளே வச்சுட்டு இருக்கீங்க. லெட் மீ அலவ் டு எலிமினேட் இட் அப்படின்னு சொல்கிற லாங்குவேஜ் தான் காஃப். இப்போ இதே நம்ம என்ன செய்கிறோம், இருமல் மருந்து ஏதாவது போட்டு நம்ம அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். அப்போ இந்த கபம் உள்ளே தங்கி போயிடுது, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ ಆಗುದು, ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುದು. ಇದೇ ನಾವು ಖಂಡಿತ செய்யக்கூடாது. ನಮಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡು ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮ್ಮಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು 2 days ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಶೀತವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಶೀತವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಫ್ಲೇಮು ಕಫ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ வாமிட்டிங் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பார்த்துட்டோம். இது என்ன அப்படின்னா, உடம்புக்கு நச்சு பொருட்கள் உள்ளே ஏதாவது போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளில தள்ளும், அது உடம்புக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு அனுமதிக்காது. அந்த டயத்தில் உங்களுக்கு வாமிட்டிங் வரும், ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும். இது மூளையோட சிக்னல், ஐயோ இது உடம்புக்கு தேவையில்லாத பொருள் அப்படின்னு வெளில தள்ளுறதுக்காக அங்கே டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ் இருக்கிற இடத்துல நிறையா வாட்டர் எல்லாம் உருவாக்கி வெளியில் தள்ளும். அந்த ப்ராசஸ் தான் வாமிட்டிங். இதே ப்ராசஸ், இந்த வாமிட்டையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிடும். இதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து என்னென்னா டயரியா. டயரியா வாய் வழியாக வர முடியாமல் உங்கள் வயத்துக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா குடல் வழியாக, மலக்குடல் வழியாக வெளியில் தள்ளணும் டயரியா. இதுக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஸ்டாப்பிங் தான் பண்ணுறோம். ரூட் காசை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாமல் வெளியில் பண்ணணும். நம்ம நிறையா தண்ணி எடுத்துகிட்டு, எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு, அதாவது உப்பு சர்க்கரை போட்ட நீரை எடுத்துகிட்டு அந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம நிறையா சப்போர்ட் பண்ணணும். ಎಸ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈಗ ಯಾರು ಕೆಮೊಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸು ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another thing, our body will eliminate toxins via skin. ஸ்கின் வழியாக, ஸ்வெட் வழியாக வெளியேற்றும். நாம் என்ன செய்கிறோம், ஸ்வெட் வரதே இல்லை இப்போல்லாம், வெயிலில் போகிறதில்ல, ஏசி ரூம்லேயே இருக்கும், உடல் உழைப்பு இல்லை. அப்போ ஸ்வெட் அப்படிங்கிறது வந்து புதுசாக உருவாகிறதே இல்லை, அதனால டாக்ஸிஸ் அக்குமுலேஷன் ஆகுது. இந்த ஸ்வெட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சதுனால மட்டும்தான் நிறைய பேருக்கு சொரியாசிஸ் போன்ற ஸ்கின் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது வருது. நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா செய்யணும், நீராவி பிடிச்சி நேச்சுரலாக சன் எக்ஸ்போஷரோட அந்த வியர்வையை வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம நேச்சுரலாக சப்போர்ட் பண்ணணும். ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಬೆವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 7 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಏನೋ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೂತಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ AC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಡ್ತದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ತು.
ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಡಾಡಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಏನಾಯ್ತು, ನೀರು ಆಚೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೆವರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಅಥವಾ எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நாம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ளே வச்சிடுறோம். இதே மாதிரி உடம்புக்கு வெளியில் தள்ள முடியாமல் உள்ளே இருந்ததுன்னா உடம்போட நேச்சுரல் சிஸ்டம் என்ன செய்யும்னா உள்ளே போகி கொளுத்துற மாதிரி கொளுத்தும், அந்த எரிச்சு சாம்பல் ஆகும். அதே மாதிரி வேஸ்டேஜஸை அந்த டயத்தில் தான் உங்களுக்கு ஃபீவர்னு வருது. அதே மாதிரி உங்கள் உடம்புல வெளியிலேருந்து ஏதாவது கிருமிகள் தாக்கும்போது அந்த கிருமிகளை கொல்லும்போது என்ன செய்யணும், சூடு அதிகமாகும் பாடி. சில கிருமிகள்லாம் இயற்கையான பாடி ஹீட்டில் நல்லா வளரும். பாடியோட ஹீட் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும்போது இறந்து போயிடும். அதே மாதிரி இப்போ சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, ஹரிஷ் சார் சொன்ன மாதிரி, நம்ம சில வேக்சின்ஸ்னு போடுறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா உயிருள்ள இல்லை அந்த இறந்த அதோட தீவிரம் குறைந்த டெட் செல்ஸாக கூட இருக்கலாம். அதே மாதிரி கிருமிகளை தான் உள்ள செலுத்துகிறாங்க. ஒரு குழந்தை பிறந்த குழந்தைக்கு இதே மாதிரி தீவிரம் குறைக்கப்பட்ட கிருமிகளை எந்த தைரியத்தில் டாக்டர் செலுத்துகிறாங்க? ஏன்னா பாடிக்கு ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் இருக்குது. அது வெளிலேருந்து உள்ளே ஏதாவது வந்தால் அதை கொள்றதுக்கான திறமை நம்ம உடம்புக்கு இருக்குதுன்னு டாக்டருக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் அந்த வேக்சின்கிற விஷயத்தையே கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி உடம்புக்கு தேவையில்லாத கிருமிகள் வெளில வரும்போது பாடி என்ன செய்யும், இந்த சின்ன வயசில் அந்த வேக்சின் போட்டு அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. பாடியோட டிஎன்ஏல எழுதி வச்சுருப்பாங்க, இந்த கெமிக்கல்லாம் போட்டு இந்த கிருமி தலையில் போட்டால் செத்துரும், அதை கொல்றதுக்கான வழி என்ன, அதை சாகடிக்கிறதுக்கான வழி என்ன, அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறது இந்த நேச்சுரலாக இம்யூனிட்டி சிஸ்டமில் கண்டுபிடிச்சி டைரியில் எழுதுகிற மாதிரி எழுதி வச்சுக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு ட்ரிப்பு ஜுரம் வருது அப்படின்னா உள்ள அதே மாதிரி ஏதோ வேலை நடந்துகிட்ருக்கு, கிருமிகளை கொல்லும் வேலை நடந்துகிட்ருக்கு, உடம்புல தேவையில்லாத கழிவுகளை எரிக்கும் வேலை நடந்துகிட்ருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம், இது பாடியோட ஒரு சிஸ்டம், கிளென்சிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு புரியாமல் நாம் உடனடியாக டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு சப்ரஸிவ் மெடிசன் எடுத்துக்கிறோம். இது திருப்பி என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த கிருமிகள் உள்ள வளர்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும். அதனால் ஃபீவருங்கிறது நோய் கிடையாது, ಇದು ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ, ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧೂಳು ಕಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 60% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 7 ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡಿ, ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿರೋಧನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಒಂದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಪ್ರತಿನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2012 ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 2020 ಯಾವ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்தது நம்ம எல்லாரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் பெயின் அப்படின்னாலே தாங்க முடியறதில்ல. ஒரு வலி அப்படின்ன உடனே ஓடிடுறோம். நோ பெயின் நோ கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் குறிப்பாக ஜிம்முக்கு போகிறவங்கலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உடம்புல வலி வந்ததுன்னா தான் நீங்கள் அந்த பாடி பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிம்பாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நீங்கள் போய் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு டம்பிள்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ஆர்ம்ஸ்க்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்கிறீங்க, அங்கே என்ன நடக்கும், ஆக்சுவலாக அந்த தசை நார்கள் கிழிக்கப்படும். அதுக்கு ஒர்க் லோடு கொடுத்து அதோட டியர் பண்ணுவாங்க. அந்த மசில்ஸ், அந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் டியர் ஆகும். அப்போ நம்ம செய்யும்போது பாடி என்ன சொல்லும், அடடா
நம்ம பாடிக்கு இந்த மசில்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரென்த்து போதலை, அப்போ அதை பலப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அந்த ஃபைபர்ஸ்க்கு மேலே ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணும். திருப்பியும் மறுநாள் போய் இன்னொரு 10 ரேப் அடித்தது 15 ரேப் எடுப்பாங்க, 5 கிலோ வச்சதை வந்து 7 கிலோ வைப்பாங்க, அடுத்தது 10 கிலோ வைப்பாங்க. அதோட கெப்பாசிட்டி, அந்த கெப்பாசிட்டியை தாண்டி அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை பலப்படுத்துகிற ஒரு விஷயந்தான். அப்போ பலப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா, நைட்டெல்லாம் பயங்கர பெயினாக இருக்கும். இந்த லெக்குக்கெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தால் அன்றைக்கி மறுநாள் நடக்கவே முடியாது, அந்த அளவு பெயின் இருக்கும். இப்போ பெயின் என்ன சொல்லுதுன்னா, பாடியில் எனக்கு ஒரு ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் இருக்குது, எனக்கு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சில இன்க்ரீடியண்ட்லாம் வேணும், அதற்குண்டான இன்க்ரீடியன்ட் அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்குற லாங்குவேஜ். இப்போ ஹீலிங், இப்போ கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குது, வெளியில் வரும்போது ஒரு பெயின் இருக்கும். குறிப்பாக இது நம்ம எலிக்சர் மிக்ஸில் சாப்பிடும்போது நிறைய பேர் பெயின் சொல்கிறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டேக் எதனால் வருது அப்படின்னா, பிளட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, உடம்புல ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும்போது, எலிக்சர் மிக்ஸ் சாப்பிடும்போது இரத்த குழாய்கள் விரிவடையும். நேச்சுரலாக நம்ம பாடியில் நைட்ரிக் ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இரத்த குழாய்கள் விரிவடையும், இரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும். இப்போ என்ன நடக்கும், அந்த இரத்த குழாய்களில் இருக்கிற கொழுப்புகள்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு வெளில போகும். அப்போ ஒரு தோட்டத்தில் நம்ம தண்ணி பாய்ச்சுறோம், தண்ணி பாய்ச்சும் போது அந்த தண்ணி போகலை அப்படின்னா அந்த குழாயை கொஞ்சம் அழுத்தி அதுக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தண்ணியை வேகமாக தள்ளுறதுக்கான விஷயம் செய்வோம்ல, அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் அந்த பிளட் ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த கொழுப்புகள்லாம் கரைக்கும். அப்போ தலைவலி வரும். கிட்னி ஸ்டோனை ரிமூவ் பண்ணும்போது கிட்னிலேருந்து அந்த ஸ்டோன் ரிமூவ் ஆகிற நேரத்தில் பெயின் வரும். இது டீப் பிளட் கிளன்சிங்கான ஒரு ப்ராசஸ். இப்போ இதை முன்னாடி சொல்லிடுங்க சார், அடுத்தது சொல்லுவோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಸರ್ 3 ದಿನ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 5ನೇ ದಿನ ಸರ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಡಮ್ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ 3 ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇಂಥ ನೋವು ನಾನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುಣ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಂದು 500 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೀತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ತೊಡೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2000 ಹೆಜ್ಜೆ 3000 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೈಬರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ರಾಗ, ನರಳ್ತಾ ನರಳ್ತಾ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಹೆಣವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನರವನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಟಾರ್ ವೈರ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕು. ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಮ ನರ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ನೋವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 4 ದಿನ ತಗೊಂಡೆ, ಕೃಪಾ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚುಟ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರಾತ್ರಿ ಪೇನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಹೋಗಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊಂಟ ನೋವು. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ 10 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಸೊಂಟ ನೋವು ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದಿ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಏನು ನೋವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋವು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನೋವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡುದು. ಹಾಗೆ ಪೇನ್ ಈಸ್ ಎ ಬೂನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್. நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இப்போ அடுத்தது இதில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம பாடியில் பிளட் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டியாக இருக்கணும், அதோட குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும், அந்த பிளட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அது குவாலிட்டியாக இருக்கணும். இப்போ இந்த எலிக்சர் மிக்ஸ் சாப்பிடும்போது இந்த பிளட் செக்ரிகேஷன், பிளட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பிளட் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, நம்முடைய போன் மேரோவில்,
குறிப்பாக தை போன்ஸ், காடு, கையிலெல்லாம் ரிப்ஸில் இதே மாதிரி இடத்துல இருக்கிற போன் மேரோவில் பிளட் உருவாகுது. இப்போ ஒருத்தருக்கு பிளட் இல்லை, கம்மியாக இருக்குது, குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு என்ன செய்யும், இந்த எலிக்சர் மிக்ஸ் அதை போய், அப்பா தம்பி கொஞ்சம் பிளட்டெல்லாம் கம்மியாக இருக்க உடம்புல, நீ வேலை செய்ப்பா அப்படிங்கும். இந்த சாம தான தண்ட பேதன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி இது ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லும், கேட்காது, 4 அடி அடிக்கும், கொஞ்சம் செல்லமாக சொல்லும், எல்லாமே செஞ்சு அந்த எலும்பு மஜையில் இந்த எலிக்சர் மிக்ஸ் உருவாகிறதுக்கான ஒரு சிச்சுவேஷனை உருவாக்கும். இப்போ பாடியோட லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்குறது வந்து உங்களுக்கு நாம் இப்போ தமிழில் பேசுகிற மாதிரியோ ஹரிஷ் சார் கன்னடத்தில் பேசுகிற மாதிரியோ அது கேட்காது. அதுக்கு தேவை, இப்போ கம்ப்யூட்டரில் 101010ங்கிறது தான் அதோட கோடிங் லாங்குவேஜ் ஃபுல்லாகவே. கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, தமிழில் ஒரு லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜ், அதே மாதிரி பாடிக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. அந்த பாடியோட லாங்குவேஜ் பேர் பெயின், வலி. ஆனால் நமக்கு இந்த பெயின் அப்படின்னா என்னன்னு புரியாது. ஆனால் பாடிக்கு எந்த மாதிரி வலி எதுக்கு அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நீங்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சுப்பீங்க. லெட்ஸ் கோ டு தி எக்ஸாம்பிள். இப்போ ஒரு வீட்டில் அப்போ தான் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ஒரு குழந்தை இருக்காங்க. இதுதான் சுச்சுவேஷன், அந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன். அப்போ அந்த குழந்தை பகல் முழுக்க அந்த அம்மா பார்த்துக்கிறாங்க. அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க, நைட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் குழந்தைய பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை சொல்கிறாங்க. அந்த குழந்தை நைட்டு கொஞ்சம் சினுங்குது. உடனே அந்த அவர் வந்து என்னம்மா குழந்தை ஏன் சின்னுக்குதுன்னா, இல்லை அது தூக்கத்தில் கொஞ்சம் தவிக்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ஜுல்லாவை ஆட்டி விடுங்க, தூங்கிடுவா குழந்தை அப்படிங்கிறாங்க. உடனே இவர் ஆட்டி விடுறாரு, குழந்தை தூங்கிடுது, எல்லோரும் தூங்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் டே திருப்பியும் அதே மாதிரி குழந்தை கொஞ்சம் தீவிரமாக சினுங்குது, அழுகுது. அழுத உடனே ஏன்ப்பா குழந்தை அழுது அப்படின்னா, உடனே அம்மா சொல்கிறாங்க, பசிக்குதுப்பா, அது கொஞ்சம் பால் கொடுத்தா சரியாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. உடனே பால் கொடுக்குறாரு, அது கொஞ்சம் தூங்கிடுது, சரியாயிடுச்சு. அடுத்த நாள் சேம் சினாரியோ, குழந்தை அழுது. உடனே இவர் வந்து, என்னப்பா இன்றைக்கி பசிக்குதா, பால் காய்ச்சிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு. இல்லை அதுக்கு வயிற்று வலிக்கிறது, பாந்தம் தட்டியிருக்கு, அதை எடுத்து தோலில் போட்டு கொஞ்சம் தட்டி கொடுங்க, தூங்கிடுவோம், அதுக்கப்புறம் ஜுல்லாவில் போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி எடுத்து தோலில் போட்டு தட்டி கொடுக்குறாரு, அந்த மாந்தம் சரியாயிடுது, அந்த வயிற்று வலி குழந்தைக்கு சரியாயிடுது, தூங்குது. இப்போ அடுத்த நாள் திருப்பியும் அதே மாதிரி குழந்தை அழுது. ஆனால் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஏன் குழந்தை அழுது, பசிக்குதா, இல்லை மாந்தம் தட்டிடுச்சா, இல்லை அதுக்கு சூச்சு போயிடுச்சு, துணி ஈரமாயிடுச்சு, அந்த துணியை கொஞ்சம் மாற்றி விட்டுட்டு படுக்க வைங்க, தூங்கிடுவா குழந்தை அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி இவர் வந்து அந்த துணியை மாற்றி விடுறாரு, படுக்க வைக்கிறார், குழந்தை தூங்குது. அடுத்த நாள் என்ன செய்கிறாருன்னா, இதே மாதிரி குழந்தை அழற சத்தம் கேட்டு வந்த உடனே, எதுக்குமா குழந்தை அழுது, இன்றைக்கி என்ன இது, இந்த அழுக சத்தத்தோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட விளையாடணுமா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம தூக்கி வச்சுக்க சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை தான், ஆனால் பல்வேறு விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது யாருக்கு புரியுதுன்னா அம்மாவுக்கு புரியுது. அதே மாதிரி நம்ம பாடி நிறையா விஷயங்களை நம்ம பாடிக்கு சொல்லும், நமக்கு தெரியாது. நமக்கு பார்க்கும்போது என்ன தெரியும், பெயின் அப்படின்னு தெரியும். இது வலியா, இல்லை காலில் சூடு படுறதுனால வலியா, இல்லை காலில் கல் பட்டதுனால வலியா, அது என்ன அப்படின்னு பாடிக்கு தெரியும். இது கால்சியம் வேணுமா, இல்லை விட்டமின் வேணுமா, இல்லை தண்ணி வேணுமா, எதுக்காக இந்த வலி அப்படிங்கிறது உடம்புக்கு தெரியும். சில பேர் தலைவலி நிறையா இருக்கும், தண்ணி குடித்தா சரியாகும், கரெக்டுங்களா. கண்ணில் ஐ ட்ரை ஆச்சு அப்படின்னா தலைவலிக்கும், இந்த வாட்டருக்கும் இதுக்கும் உண்டு. அப்போ இது என்ன விஷயம், எதனால் அந்த பெயின் வருது அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் தான் பாடி பெயின். நாம் என்ன செய்யணும், இதுக்குண்டான தீர்வை கொடுக்கணுமே தவிர பெயின் அப்படின்னு மாத்திரை போட்டு அந்த சிக்னலை கட் பண்ணக்கூடாது. அதாவது இப்போ நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரீங்க, நான் என்ன செய்வேன், அடுப்பில் ஒரு எண்ணெய் பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன். அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒயர் ஏதோ எரியுதுன்னு வச்சுங்க, வாங்க சார் வாங்க, அந்த ஒயரை மட்டும், அந்த லைட்டை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க, அந்த சுவிட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். உடனே நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, எந்த சுவிட்சுன்னு தெரியல, உடனே மெயின் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க. அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி பெயின்காக ஒரு பெயின் கில்லர் அப்படின்னு சாப்பிட்டா இந்த வலிக்கான காரணத்தை அது சரி பண்ணுறதில்ல, வலி போகிற சிக்னலை, அந்த ஒயரிங்கை கட் பண்ணிடுது மொத்தமாக. அது அந்த இடத்துக்கான சிக்னல் மட்டும் கட் பண்ணுறதில்ல, ஹோல் பாடியில் இருக்கிற எல்லா சிக்னலையும் மொத்தமாக கட் பண்ணிடுது. அதனால தான்
வலி மாத்திரை சாப்பிட சாப்பிட ங்கிறது அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதனால் பெயின் அப்படிங்கிறது நல்லது. பாடியோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜ், அந்த பாடியோட பெயினை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், அதுக்கு என்ன வேணுமோ கொடுக்கணும். ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು 4,000 ಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 34% ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குங்க சார், வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குது. கொஞ்சம் வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சார். ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋ ರೈಟ್ ಸರ್, ನೋ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಆದ್ರೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನೋ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೌ ಬೆಟರ್ ಸರ್, ನೌ ಬೆಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ Yes, sir. ಈಗ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತದು. ಚೈನೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಚೈನೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ 5-6 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಬೋನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು? ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕೂಡಲೇ ಪೇನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಪೇನ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದಿನನೂ ನಿದ್ದೆ, ರಾತ್ರಿನೂ ನಿದ್ದೆ. ಅದೇ ತರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಅಳುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪುನಃ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗು ಸುಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮಗು ಸುಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೂಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲೋಪತಿ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಶುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್, ಪ್ರತಿನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬೋನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸರ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಲ್ ಸೆಳ್ತಾ, ಅಪ್ಪ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಸುಸ್ತು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಸೆಳ್ತಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತನ ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಪಂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ 84 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒಬ್ರು ಅವರ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಥೆರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್. ಸೇಮ್ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು, ಪುನಃ 3 ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಲಗಡೆ ಬಂತು, ಪುನಃ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೆ, ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತು, ಈಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಗುವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಚಡ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ನಮ್ ದೇಹ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಸರ್ಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮಾನವ ಏನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಪೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಹುಳ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀವು ತೌಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 32 ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ರೂಪ ಕಳ್ಕೊಂತು. ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ? ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಅಳಸೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ಆಯುಷನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 34 ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ, 8 ವರ್ಷದ ಔಷಧಿ ತಿನ್ಸಿರೋದು, 9 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು? ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಗಾಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈಗ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ನೀವು ಭೂಗೋಳದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು, ಯಾವ ಬಾಂಬು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಲಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕುಡಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷಮಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ? 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆತ್. ಈ ವರ್ಷ 1,03,00,000 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ಮನೆಯವರು ಪಾಪರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 40 ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ನಿನ್ನ ಹಣ, ಕಾಸು, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು. ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಮಹಾರಾಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. One more point to be added, sir, in this slide that is missing. Actually, pitta dosha அதிகமாகும்போது பாடியோட நேச்சுரல் எபிலிட்டி டு ரிமூவ் தட். அந்த நேரத்தில் பாடியில் அந்த நெஞ்செரிச்சல் இருக்கும். லாஸ்ட் செஷனில் பேசினோங்க சார், அந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுங்க சார். பாடியில் நேச்சுரலாக பித்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதை சமன்படுத்துறதுக்காக அது எலிமினேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். அந்த நேரத்தில் நெஞ்செரிச்சல் வரும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுங்க சார் ப்ளீஸ். ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ, ಪಿತ್ತ ದೋಷವಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ.